हेलो मित्रों, केम छो? मजामां छो? आ अमारी यूट्यूब चेनल पर तमारुं स्वागत है। मित्रों, आजनो मारो विषय है ते गुजराती साहित्यनी प्रश्नोत्तरी जे तमारी टेट 1 2 टाट तलाटी जूनियर क्लार्क दरेक एक्जामना अंदर मित्रों आ गुजराती साहित्यनी प्रश्नोत्तरी तमने तो काम आववानी छे 100%। अने आ प्रकारना विडियो बनाववाना अंदर मित्रों घणी बधी मेहनत बनती होय छे, एटले चेनलने एकवार सब्सक्राइब जरूरथी करी देवुं। अने बीजी वस्तु के आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रोंने शेर करी दे। तो चालो मित्रों आपणे प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करी दईए। पहला नंबरनो प्रश्न आपणे मित्रों जोईए के अर्वाचीन काळनो प्रारंभ शानाथी थाय छे? तो काव्यथी थाय छे मित्रों। अने एक काव्य जे सौप्रथम हतुं ने बापानी पीपर हतुं अने आ कोणे लख्युं हतुं मित्रों कॉमेंटना अंदर जरूरथी बतावजो। तो अर्वाचीन काळनो प्रारंभ शानाथी थाय छे मित्रों? काव्यथी थाय छे अने काव्यनुं नाम छे बापानी पीपर। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न जोईए के सुधारक युगनो समयगाळो जणावो। तो 1850 थी लईने 1885 सुधीनो छे। और तीजा नंबरनो प्रश्न जोईए ते विश्व कविता दिवस क्यारे उजववामां आवे छे? तो 21મી मार्च। याद राखी लेजो मित्रों, 21મી मार्चना दिवसे विश्व कविता दिवस उजववामां आवे छे। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न जोईए के गुजराती साहित्यनी सौप्रथम करुण कविता कई छे? तो फारबस विरह छे मित्रों। याद राखी लेजो, फारबस विरह ए गुजराती साहित्यनी सौप्रथम करुण कविता छे। और पांचमा नंबरनो प्रश्न जोईए के गुजराती साहित्यनो सौप्रथम काव्य संग्रह कयो छे? तो गुजराती काव्य दोहन। याद राखी लेजो मित्रों, मोस्ट एमपी प्रश्न छे। ते गुजराती काव्य दोहन ए गुजराती साहित्यनो सौप्रथम काव्य संग्रह छे। और छठा नंबरनो प्रश्न जोईए ते गुजराती भाषानी प्रथम सामाजिक नवलकथा कई? तो आनो जवाब आवशे मित्रों सासु वहुनी लड़ाई। याद राखी लेजो मित्रों, सासु वहुनी लड़ाई ए गुजराती भाषानी सौप्रथम सामाजिक नवलकथा छे। हवे सातमा नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए के गुजराती भाषानुं प्रथम हास्य रसिक मौलिक नाटक कयुं छे? तो मिथ्याभिमान छे मित्रों। याद राखी लेजो अने कोने द्वारा लखवामां आव्युं छे ए कॉमेंटना अंदर जरूरथी बतावजो। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न जोईए ते गुजराती साहित्यनी राजकीय नवलकथा कई छे? तो हिंदी अने ब्रिटानिका। याद राखी लेजो मित्रों, गुजराती साहित्यनी राजकीय नवलकथा कई छे? हिंदी अने ब्रिटानिका। मित्रों आ विडियो तमारा माटे मोस्ट एमपी छे अने जेटला बी प्रश्नों छे ए एक्जामना ओरिएंटेड ज मैं बनाया छे मित्रों, ते जे तमारी एक्जामना अंदर खूब इम्पोर्टન્ટ रहेशे। एटले चेनल पर सब्सक्राइब करी देजो अने बीजी वस्तु के आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रोने शेर करी देजो। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए के गुजराती साहित्यनी दलित नवलकथा कई छे? तो आंगळियात छे मित्रों। अने आंगळियातना रचयिता कोण छे ए कॉमेंटना अंदर 100% जणावी देजो मित्रों। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न जोईए के गुजराती साहित्यनी सौथी पहली एकांकी लोमहर्षिणी कोनी रचना छे? तो बटुभाई उमरवाडियानी छे। याद राखी लेजो मित्रों, लोमहर्षिणी जे छे एकांकी छे सौप्रथम बटुभाई उमरवाडियाए एनी रचना करेली छे। ओके, हवे 11मा नंबरनो प्रश्न जोईए के सुधारक युगना साहित्यकारोमां सूरतना 3 नन्ना तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? मित्रों याद राखी लेजो, मोस्ट एमपी प्रश्न छे अने एक्जाम ओरिएंटेड छे, एक्जामना अंदर पूछाय एवो छे। ते सुधारक युगना साहित्यकारोमां सूरतना 3 नन्ना तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? तो पहला नंबरना अंदर आवे छे नर्मद, बीजा नंबरना अंदर आवे छे मित्रों नवलराम पंड्या अने तीजा नंबरना अंदर आवे छे नंदशंकर मेहता। याद राखी लेजो मित्रों, नर्मद, नवलराम पंड्या अने नंदशंकर आ 3 नन्ना तरीके ओळखाय छे। और 12मा नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए के गुजराती भाषामां रावी पाठके द्विरफ नामे शुं आप्युं छे? तो वार्ता आपी छे। याद राखी लेजो मित्रों, रावी पाठके द्विरफ नामे शुं आप्युं छे? वार्ता आपी छे। और 13मा नंबरनो प्रश्न जोईए के साहित्य प्रकारमांथी कयो अधूरो साहित्य प्रकार गणाय छे? मित्रों याद राखी लेजो, आत्मकथा छे। कारण के आपणे आत्मकथाना अंदर बधुं ज लखी शकीए छीए मित्रों, पण आपणा मृत्यु आपणे लखी शकता नथी, એટલા માટે આને અધૂરો સાહિત્ય પ્રકાર ગણવામાં આવે છે। હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે અલપ જલપ કોની કૃતિ છે? તો પન્નાલાલ પટેલની છે મિત્રો। યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ એમપી કૃતિ છે હારી। હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતી ભાષાનો સૌથી મોટો શબ્દકોશ ભગવત ગૌ મંડળની રચના કોનો ફાળો રહેલો છે? ઓકે, તો ચંદુલાલ બેચરદાસનો રહેલો છે મિત્રો। યાદ રાખી લેજો, તે ભગવત ગૌ મંડળની જે રચના કરવાના અંદર ચંદુલાલ બેચરદાસનો મહત્વનો ફાળો રહેલો છે। હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કયા સાહિત્યકારને નર્મદે ગરબી ભટ્ટ તરીકે બિરદાવેલ છે? તો દલપતરામને। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ગરબી ભટ્ટ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? દલપતરામ। અને આવું એમને કોને કહ્યું હતું? તો નર્મદે કહ્યું હતું। આ 17મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી આજે કયા નામે ઓળખાય છે? તો ગુજરાત વિદ્યાસભા। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આ તમને આવડતું હશે। હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે વનરાજ ચાવડો કૃતિ કોની છે? તો મહિપતરામ નીલકંઠની છે મિત્રો। યાદ રાખી લેજો। 19મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે દિલ્હી દરબારમાં વિશિષ્ટ સન્માન સાથે રાવ બહાદુરનો ખિતાબ સૌથી નાની વયે મેળવનાર પ્રથમ સાહિત્યકાર કોણ હતા? તો નંદશંકર મહેતા હતા મિત્રો। યાદ રાખી લેજો, નંદશંકર મહેતા હતા કે જેમને રાવ બહાદુર નામનો ખિતાબ મળ્યો હતો દિલ્હી
દરબારના અંદર. ઓકે, હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ તે ગુજરાતી સાહિત્યમાં આર્ષ દ્રષ્ટા તરીકે કોણ જાણીતું છે? તો નવલરામ પંડ્યા. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ગુજરાતી સાહિત્યમાં આર્ષ દ્રષ્ટા તરીકે કોણ જાણીતું છે? નવલરામ પંડ્યા. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ દાંડિયો સામાયિકનું નામકરણ કોને કર્યું હતું? તો નગીનદાસ મારફતિયાએ કર્યું હતું. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, પ્રશ્ન સમજજો કે દાંડિયો સામાયિકનું નામકરણ કોને કર્યું હતું? તો નગીનદાસ મારફતિયા. પણ દાંડિયો પ્રાક્ષિક કોનું હતું? તો નર્મદનું હતું. યાદ રાખી લેજો, પણ નામકરણ કોને કર્યું હતું? નગીનદાસ મારફતિયાએ કરેલું. 22મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે જય જય ગરવી ગુજરાતની આ ગુણવંતી ગુજરાતની પંક્તિ કોની છે? તો રમેશ ગુપ્તાની છે. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, જય જય ગરવી ગુજરાતની આ ગુણવંતી ગુજરાતની પંક્તિ કોની છે? રમેશ ગુપ્તાની છે. યાદ રાખી લેજો. 23મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગાંધીજી પહેલા કયા સાહિત્યકારે મીઠાનો સત્યાગ્રહ કર્યો હતો? તો દુર્ગારામ મહેતાએ. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. 24મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ધોળમાની પગલિયું આત્મકથા કોની છે? તો ચંદ્રકાંત શેઠની છે. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ધોળમાની પગલિયું આત્મકથા કોની છે? ચંદ્રકાંત શેઠની છે. 25મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતી સાહિત્યની સૌપ્રથમ સામાજિક નવલકથા કઈ છે? તો કરણ ગેલો છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, અને કરણ ગેલો કોના દ્વારા રચવામાં આવી છે એ લેખકનું નામ તમે મિત્રો કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. 26મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે ગુજરાતી ભાષામાં અર્વાચીનોમાં આદ્ય કવિ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવે છે નર્મદને આપણે આદ્ય કવિ તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને આપ સૌને આવડતું હશે. 27મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે નર્મદના કયા પુસ્તકને સુધારકનું બાઇબલ કહેવામાં આવે છે? તો હિન્દુઓની પડતી. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, મોસ્ટ આઈએમપી છે અને એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે કે નર્મદના કયા પુસ્તકને સુધારકનું બાઇબલ કહેવામાં આવે છે? તો હિન્દુઓની પડતી. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે દુર્ગારામ મહેતાએ શાની સ્થાપના કરી હતી? તો માનવ ધર્મ સભાની. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, મોસ્ટ આઈએમપી છે અને આ તમને આવડતું હશે. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતી ભાષાનું સૌપ્રથમ કરુણાંશ સામાજિક નાટક કોણે આપ્યું છે? તો રણછોડભાઈ દવેએ આપેલું છે. કોને આપેલું છે? રણછોડભાઈ દવેએ આપેલું છે. મિત્રો તે ગુજરાતી ભાષાનું સૌપ્રથમ કરુણાંશ સામાજિક નાટક રણછોડભાઈ દવે. ઓકે, 30મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે દુર્ગારામ ભોપાળુ કૃતિ કોની છે? તો નવલરામ પંડ્યાની છે. યાદ રાખી લેજો, દુર્ગારામ ભોપાળુ કૃતિ કોની છે? નવલરામ પંડ્યાની છે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગાંધીયુગનો સમયગાળો જણાવો. તો 1915થી લઈને 1940 સુધી મિત્રો ગાંધીયુગનો સમયગાળો હતો, અને આ રીતનો મિત્રો સમયગાળો પણ તમારી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ શકે છે. અને મિત્રો કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો કે આ પ્રશ્નો તમને કેવા લાગે છે, 100% બતાવજો. અને બીજી વસ્તુ કે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. અને મિત્રો મારી પ્લેલિસ્ટના અંદર જઈને મિત્રો તમે ટેટ 1-2 માટે પણ પ્રશ્નો તમે જોઈ શકો. મેં 18-19 વિડીયો બનાવ્યા છે જે તમને ટેટ 1-2 માટે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. અને બીજી વસ્તુ કે વર્ગ 3ની તમે એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય તો મેં ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, ભારતનો વારસો, ગુજરાતનો વારસો, ઇતિહાસ, બધા જ મેં પ્રશ્નો બનાવ્યા છે મિત્રો. મારી પ્લેલિસ્ટના અંદર જઈને તમે જોઈ શકો છો. અને ચેનલને મિત્રો એકવાર સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે યોગ્ય જોડકા જોડો. અહીંયા બધી જ મેં જોડ છે બધી સાચી આપી છે મિત્રો. બારી બહાર આ કૃતિ કોની છે મિત્રો? તો પ્રહલાદ પારેખની છે. યાદ રાખી લેજો પહેલું. હવે બીજા નંબરના અંદર મિત્રો આપણે જોઈએ કે મારી બારી હતી એ સુરેશ દલાલની કૃતિ છે. અને ઘર બાહિરે, યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ઘર બાહિરે એ છે ભૂપત વડોદરિયાનું છે કૃતિ. અને લાસ્ટમાં નંબરનું આપણે જોઈએ કે ઉઘાડી બારી એ ઉમાશંકર જોશીની કૃતિ છે. યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ ટાઈમ આ બારીઓની કૃતિ છે જે તમારી એક્ઝામના અંદર 1 માર્ક્સ તમને અપાવી શકે છે. 33મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભીંત ફાડીને ઉગ્યો પીપળો કૃતિ કોની છે? તો સુંદરમની છે. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, અગાઉ એક્ઝામના અંદર પૂછાયેલી છે તે ભીંત ફાડીને ઉગ્યો પીપળો આ કૃતિ કોની છે? સુંદરમની છે. 34મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે જય ભિખ્ખુ ઉપનામ કોનું છે? તો બાલાભાઈ દેસાઈનું છે. યાદ રાખી લેજો મિત્રો. 35મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે એકમાત્ર ગુજરાતી સાહિત્યકાર જે બંધારણ સભાની ખરડા સમિતિના સભ્ય હતા તો કનૈયાલાલ મુનશી હતા. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, પ્રશ્ન આ રીતે પણ એક્ઝામના અંદર આવી શકે છે. 36મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે રવ દેસાઈની કૃતિ ભારેલો અગ્નિમાં શાનું વર્ણન છે? તો 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ એનું મિત્રો આના અંદર વર્ણન કરવામાં આવેલું છે ભારેલો અગ્નિના અંદર. ઓકે, હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે સ્વર્ગ અને પૃથ્વી ટૂંકી વાર્તાના સર્જકનું નામ જણાવો. તો ઝીણાભાઈ દેસાઈ. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, તમને આ ખબર હશે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે કયા સાહિત્યકાર રાજ્યસભામાં સભ્ય તરીકે 2 ટર્મ સુધી રહી ચૂક્યા છે? તો કાકા સાહેબ કાલેલકર. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, કાકા સાહેબ કાલેલકર જે છે ને એ રાજ્યસભાના અંદર 2 ટર્મ સુધી એરિયા રહી ચૂકેલા છે. ઓકે, હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ઉમાશંકર જોશીએ કોને ગાંધીયુગના સાહિત્ય ગુરુ કહ્યા છે? તો રાવી પાઠકને. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આજે કોઈ એકબીજાને જે બિરુદ આપે છે ને લેખકો એ તો 100% ગોખી જ દેવાના મિત્રો, કારણ કે આ રીતના જ એક્ઝામના અંદર પ્રશ્નો આવશે માળખું. ઓકે, હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સમૂળી ક્રાંતિનો નિબંધ કોનો છે? ઓકે, તો કિશોરલાલ મસરૂવાળાનો છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, સમૂળી ક્રાંતિ નિબંધ કોનો છે? તો કિશોરલાલ
જવાહરલાલ મસરૂવાળાનો। હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કોણે અમદાવાદ મિલ મજૂર આંદોલનને એક ધર્મયુદ્ધ કહ્યું છે? તો મહાદેવભાઈ દેસાઈએ કીધેલું છે મિત્રો કે અમદાવાદ મિલ મજૂર જે આંદોલન હતું ને એક ધર્મયુદ્ધ હતું। હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે વિથ ગાંધી ઇન સિલોન અંગ્રેજી કૃતિ કોની છે? તો મહાદેવભાઈ દેસાઈની છે। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, વિથ ગાંધીજી ઇન સિલોન અંગ્રેજી કૃતિ કોની છે? તો મહાદેવભાઈ દેસાઈની છે। હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે દર્શન અને ચિંતન કૃતિ માટે દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર કોને પ્રાપ્ત થયો હતો? તો પંડિત સુખલાલજી। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, પંડિત સુખલાલજીને દર્શન અને ચિંતન માટે દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમીમાંથી પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો। હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સ્વામી આનંદનું મૂળ નામ જણાવો મિત્રો। તો હિંમતલાલ રામચંદ્ર દવે। યાદ રાખી લેજો, હિંમતલાલ રામચંદ્ર દવે એ સ્વામી આનંદનું મૂળ નામ હતું। હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કઈ નવલકથા ગાંધી યુગનું વિશેષ પ્રતિબંધ ઝીલતી નવલકથા તરીકે જાણીતી છે? તો દિવ્ય ચક્ષુ। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, દિવ્ય ચક્ષુ જે નવલકથા છે ને એ ગાંધી યુગનું વિશેષ પ્રતિબિંબ ઝીલતી નવલકથા તરીકે જાણીતી થઈ છે। હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ, અનસ્ત ધૂમકેતુ તરીકે કોણ ઓળખાવાય છે? તો ગૌરીશંકર જોશી ઓળખાય છે મિત્રો અનસ્ત ધૂમકેતુ તરીકે। ઓકે, હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે ઝવેરચંદ મેઘાણીની કવિતા ચારણ કન્યા કયા કાવ્ય સંગ્રહમાંથી લેવામાં આવેલી છે? તો યુગ વંદના। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, યુગ વંદના કાવ્ય સંગ્રહમાંથી ચારણ કન્યા કવિતા લેવામાં આવેલી છે। હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ઝવેરચંદ મેઘાણીની આત્મકથા કઈ છે? તો અહીંયા મિત્રો ઝવેરચંદ મેઘાણીની 3 આત્મકથા છે। લે હું આવી છું, બીજા નંબરની છે પરિક્રમા અને ત્રીજા નંબરની છે છેલ્લું પ્રયાણ। યાદ રાખી લેજો મિત્રો। હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે ત્રિભુવનદાસ લુહારના ઉપનામો જણાવો। તો સુંદરમ, ત્રિશૂળ અને કોયા ભગત આ 3 જે છે ને એ ત્રિભુવનદાસ લુહારના ઉપનામ છે। હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ઉમાશંકર જોશીની કૃતિ જણાવો। તો ઉમાશંકર જોશીની મિત્રો 3 કૃતિ છે। યાદ રાખી લેજો, એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવી છે, એક છે શહીદ, બીજી છે હવેલી અને ત્રીજી છે પ્રાચીના। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, શહીદ, હવેલી અને પ્રાચીના આ 3 કૃતિઓ છે ને ઉમાશંકર જોશીની છે। હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે ગુણવંતરાય આચાર્યની કૃતિ જણાવો। એના અંદર 3 કૃતિઓ છે મિત્રો, અલ્લા બેલી, બીજા નંબરની છે અખોવન અને ત્રીજા નંબરની છે ગિરનારના ખોળે। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, અલ્લા બેલી, અખોવન અને ગિરનારની ખોળે આ 3 જે કૃતિઓ છે ને ગુણવંતરાય આચાર્યની છે। ઓકે, હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે મન મોર બની થનગનાટ કરે લોકગીત કયા સાહિત્યકારની મૂળ કવિતામાંથી લેવામાં આવેલું છે? તો રવિન્દ્રનાથ ટાગોર। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની કવિતામાંથી મન મોર બની થનગનાટ કરે આ લોકગીત લેવામાં આવેલું છે। અને કોને આની રચના કરી છે કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો। હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે સતદલ કૃતિ કોની છે? તો ઇન્દુલાલ ગાંધીની છે। હવે 54મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ઈલા કાવ્યો માટે કોણ જાણીતું છે? તો ચંદ્રવદન મહેતા છે। યાદ રાખી લેજો। હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે તુલસી ક્યારો કૃતિ કોની છે? તો ઝવેરચંદ મેઘાણીની છે મિત્રો। યાદ રાખી લેજો કે ઝવેરચંદ મેઘાણીની કૃતિ કઈ છે? તુલસી ક્યારો। હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે સોયનું નાકું કૃતિ કોની છે? તો જયંતિ દલાલની છે। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, મોસ્ટ આઈએમપી છે, એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવી છે તે સોયનું નાકું કૃતિ કોની છે? તો જયંતિ દલાલની છે। 57મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે ઇન્દુલાલ ગાંધીનું જન્મ સ્થળ જણાવો મિત્રો। તો મકનસર છે। યાદ રાખી લેજો, મકનસર એ ઇન્દુલાલ ગાંધીનું જન્મ સ્થળ છે। અને ક્યાં આગળ આવેલું છે કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો। અને બીજી વસ્તુ કે ચેનલ પર નવા હોય મિત્રો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ 100% કરી દો। અને બીજી વસ્તુ કે આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને 100% શેર કરી દેજો। અને મેં મારી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, ટેટ 1, 2 અને ટાટ માટે પણ મેં સિરીઝ બનાવેલી છે, પ્લેલિસ્ટના અંદર જોઈ લો। અને બીજી વસ્તુ કે વર્ગ 3 માટે મેં ઘણા બધા મેં વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, એ પણ તમે પ્લેલિસ્ટના અંદર જઈને જોઈ શકો છો। ઓકે, હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે જીવન અંજલિ થાજો પંક્તિ કોની છે? તો કરસનદાસ માણેકની છે। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, અગાઉ એક્ઝામના અંદર પૂછાયેલી છે તે જીવન અંજલિ થાજો આ પંક્તિ છે કરસનદાસ માણેકની છે। હવે 59મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે શાંત જરો કે વાંઠ નિરખતી રૂપની રાણી જોઈ હતી ગઝલના રચયિતાનું નામ જણાવો। તો સૈફ પાલનપુર। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આ સૈફ પાલનપુરીની આ ગઝલ છે તે શાંત જરો કે વાંઠ નિરખતી રૂપની રાણી જોઈ હતી। ઓકે, યાદ રાખી લેજો। હવે 60મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે રાજેન્દ્ર શાહને તેમના કયા કાવ્ય સંગ્રહ માટે દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો? તો શાંત કોલાહલ। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, શાંત કોલાહલ માટે રાજેન્દ્ર શાહને દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો। હવે 61મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે મિત્રો, કંચુડી બંધ કૃતિ કોની છે? તો શિવકુમાર જોશીની છે। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, કંચુડી બંધ કૃતિ કોની છે? શિવકુમાર જોશી। હવે 62મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ઉમાશંકર જોશીએ કોને આંખ, કાન અને નાકની કવિતાના કવિ કહ્યા છે? તો પ્રહલાદ પારેખને। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, પ્રહલાદ પારેખને ઉમાશંકર જોશીએ આંખ, કાન અને નાકની કવિતાના કવિ કહ્યા છે। કોને કહ્યા છે? પ્રહલાદ પારેખને।
और 63માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે યોગ્ય જોડકા જોડો। અહીંયા બધા સાચા છે મિત્રો। પહેલા નંબરનું આપણે જોઈએ કે પિનાક પાણી પીતાંબર પટેલ, યાદ રાખી લેજો પિનાક પાણી તો પીતાંબર પટેલ। હાલતી ચાલતી વિદ્યાપીઠ કેકા શાસ્ત્રી, યાદ રાખી લેજો। આધુનિક કારણ્યક નિરંજન ભગત અને ગુપ્તા જ્યોતિન્દ્ર દવે છે, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। મોસ્ટ આઈએમપી। હવે 64માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે વામનના પગલા કૃતિ કોની છે તો ઇજ્જત કુમારની છે, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। વામનના પગલા કૃતિ કોની છે? ઇજ્જત કુમારની છે। 65માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે 5 પગલા પૃથ્વી પર કૃતિ કોની છે તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઈલા મહેતાની છે। હવે 66માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે 5 પગલા પાતાળમાં આ કૃતિ કોની છે? જીતેન્દ્ર પટેલની છે, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। 5 પગલા પાતાળમાં આ કૃતિ કોની છે? જીતેન્દ્ર પટેલની છે। હવે 67માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતી ભાષાને ગૌરવ આપનાર પરદેશી તરીકે કોણ જાણીતું છે તો ફાધર વાલેસ, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। ગુજરાતી ભાષાને ગૌરવ આપનાર પરદેશી તરીકે કોણ જાણીતું છે? ફાધર વાલેસ। હવે 68માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે વીજળીને ચમકારી કૃતિ કોની છે તો વિનોદ જોશીની છે, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। વીજળીને ચમકારી કૃતિ કોની છે? વિનોદ જોશીની છે અને અગાઉની એક્ઝામના અંદર આ કૃતિ પૂછાયેલી છે। હવે 69માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગગન ખોલતી બારી કૃતિ કોની છે? ચંદ્રકાંત શેઠની છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો। ગગન ખોલતી બારી કૃતિ કોની છે? ચંદ્રકાંત શેઠની છે। હવે 70માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે દર્પણની ગલીમાં કૃતિ કોની છે? ચીનુ મોદીની છે। હવે 71માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કસુંબીનો રંગ વાર્તા સંગ્રહના લેખક જણાવો ભૂપત વડોદરિયા, મિત્રો યાદ રાખી લેજો। આ પ્રશ્ન સમજવા જેવો છે કે કસુંબીનો રંગ વાર્તા સંગ્રહ પૂછી છે મિત્રો, એટલે અહીંયા આવશે ભૂપત વડોદરિયા, ઓકે। પણ કસુંબીનો રંગ કાવ્ય સંગ્રહ જો પૂછવામાં આવે ને તો મિત્રો કોનું છે? આ કોમેન્ટના અંદર મને જરૂરથી બતાવજો। હવે 72માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે નયનને બંધ રાખીને ગઝલના સર્જક કોણ છે તો બેફામ છે, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। નયનને બંધ રાખીને ગઝલના સર્જક કોણ છે? બેફામ છે। 73માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે બિલ્લો ટિલ્લો ટચ આત્મકથા કોની છે તો ગુણવંત શાહની છે, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। બિલ્લો ટિલ્લો ટચ જે આત્મકથા છે ને એ ગુણવંત શાહની છે। હવે 74માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે તે આત્મકથાના ટુકડા એ આત્મકથા કોની છે તો ફાધર વાલેસની છે, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। ફાધર વાલેસની જે આત્મકથા છે એનું નામ શું છે? આત્મકથાના ટુકડા। હવે 75માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ધોળમાની પગલીઓ આત્મકથા કોની છે તો ચંદ્રકાંત શેઠની છે, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। મોસ્ટ આઈએમપી છે। હવે 67માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે તોખાર કૃતિ કોની છે તો સીતાંશુ યશચંદ્રની છે। હવે 77માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે વિનોદ ભટ્ટ ગુજરાતના સમાચારમાં કઈ કોલમ લખતા હતા તો મગનું નામ મરી, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। મોસ્ટ આઈએમપી છે તે વિનોદ ભટ્ટ ગુજરાત સમાચારમાં કઈ કોલમ લખતા હતા? મગનું નામ મરી। હવે 78માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે 2019નું સાહિત્ય અકાદમી બાળ પુરસ્કાર કોને પ્રાપ્ત થયો હતો તો કુમારપાળ દેસાઈને, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। કુમારપાળ દેસાઈને 2019ના અંદર સાહિત્ય અકાદમી બાળ પુરસ્કાર એનાયત થયો હતો। હવે 79માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે આંગતુક ટૂંકી વાર્તાના સર્જકનું નામ જણાવો ઈવા ડેવ, ઓકે યાદ રાખી લેજો। આ ઈવા ડેવ તો એમનું છે ને મિત્રો ઉપનામ છે, તો ઓરિજિનલ નામ શું છે એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો। તે આંગતુક જે ટૂંકી વાર્તા છે ને એના જે લેખક છે ઈવા ડેવ છે, યાદ રાખી લેજો। હવે 80માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે ભગવતી કુમાર શર્માને તેમની કઈ કૃતિ માટે દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર મળ્યો છે તો અસૂર્યલોક, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। અસૂર્યલોક કૃતિ માટે ભગવતી કુમાર શર્માને દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમીથી પુરસ્કાર મળ્યો હતો। હવે 81માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે આપણો ગણિત સંઘ કૃતિના સર્જકનું નામ જણાવો દિગીશ મહેતા, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। આપણો ગણિત સંઘ કૃતિના સર્જકનું નામ શું છે? દિગીશ મહેતા। હવે 82માં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે આપણો લોકવારસો નિબંધના લેખક રચયિતા કોણ છે તો ડૉક્ટર હસુ યાજ્ઞિક, યાદ રાખી લેજો મિત્રો। આપણો લોકવારસો નિબંધના લેખક કોણ છે મિત્રો? ડૉક્ટર હસુ યાજ્ઞિક છે, એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે। 83માં નંબરનો પ્રશ્ન અને સૌથી લાસ્ટમાં નંબરનો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ તે એબટ્સ એકાંકીના સર્જક જણાવો તો લાભશંકર ઠાકર છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો। તે એબટ્સ એકાંકીના સર્જક કોણ છે? લાભશંકર ઠાકર છે। અને મિત્રો આ 83 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા છે એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો। અને બીજી વસ્તુ કે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક મિત્રો તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। અને મેં ચેનલ પર ઘણા બધા જે વિડીયો બનાવ્યા છે તમારી વખતની એક્ઝામ માટે જે પ્લેલિસ્ટના અંદર જઈને જોઈ શકો છો। અને બીજી ખાસ વસ્તુ કે ટેટ 1, 2 અને ટાટ માટે પણ મેં એક સિરીઝ બનાવી છે મિત્રો, જેના અંદર 19 થી 20 વિડીયો મેં બનાવ્યા છે, જે મારી ચેનલના અંદર પ્લેલિસ્ટ બનાવેલું છે ટેટ 1, 2 માટે, ઓકે। તો એના અંદરથી જઈને તમે આ વિડીયો મારા જોઈ શકો છો। તો ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર, બાય।